بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج 27 ستمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے پی ایم سی نے جو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں طلباء کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے، والدین ان کے پریشان ہیں، لوگ جنہوں نے محنت کی تھی وہ اپنے فیوچر کی وجہ سے اضطراب کے عالم میں ہیں۔ جس طریقے سے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے تھے اس کے اندر کون کون سی ابنارمیلٹیز ہوئی ہیں، کون کون سی اناملیز ہیں ان کے اندر، اور اس کے اندر سے بیسک یہ کیا پرابلم ایسے ارائز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ اب پی ایم سی کے سامنے سراپا احتجاج بنے بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اس پہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو دیگر جس کمپنی کو ٹینڈر دیا گیا ہے اس کے اندر کیا کس قسم کے پرابلم پائے جاتے ہیں اور اس پرابلم کی ایکچولی وجہ کیا بنی ہے، اس سارے ٹاپک کے اوپر ہم آج اس ویلاگ کے اندر ایکسکلوزیولی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس کا جو پورشن ہم لیں گے کہ یہ جو پی ایم سی نے ایم ڈی کیٹ کا 2021 کے اندر ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہے، اس کے اندر اسٹوڈنٹ کو مسائل کیا ہیں، اس کے بارے میں ایک شارٹ سی بات کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے ٹیسٹ کے لیے اپیئر ہوئے ہیں ایم ڈی کیٹ کے، وہ پر اسٹوڈنٹ 6000 فیس ڈپازٹ کرواتا ہے۔ ڈیفینیٹلی جب وہ گورنمنٹ کو اس ایگزامینیشن کے چارجز پے کرتا ہے تو اس کے لیے پہلی رسپانسبلٹی جو پی ایم سی کی بنتی ہے کہ اس کا پروسیس اتنا کلین اینڈ کلیئر ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، جس سے وہ اسٹوڈنٹ مطمئن ہوں چونکہ وہ اس کی کاسٹ اور پرائس پے کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر دوسری بات جو اس کے اندر ہے کہ ٹیسٹ جو پی ایم سی ماضی میں کنڈکٹ کرتا رہا ہے اس سے ہٹ کے یہ ٹیسٹ تقریباً پورا مہینہ چلتے رہے، جس سے جو طریقہ کار ہے امتحان کا یا امتحان کا ایگزامینیشن کا جو آپ کہہ لیں لیول ہے، ان کو جو کویسچن پیپر ملا ہے اس کے اندر یونیفارمیٹی نہیں رہی، اس کے اندر ایکول مواقع جو اسٹوڈنٹ کو ملتے ہیں بیٹ کرنے کے، اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنے کے، وہ اسٹوڈنٹ سے وہ ایکول مواقع لے لیے گئے۔ ڈیفینیٹلی ایک دن اسٹوڈنٹ کو اور پیپر آیا ہوگا، دوسرے دن اور، تیسرے دن اور، چوتھے دن اور، پھر اسٹوڈنٹ جن کو یہ ایک آپ اس کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ ایک ان کے پاس کمپنی جو بھی کنڈکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے پاس ایک کویسچن بینک ہوتا ہے، اس سے یہ کویسچن نکل کے باہر آتے ہیں۔ کویسچن بینک تو کمپنی کے پاس ہوئی ہے، جن اسٹوڈنٹس نے آفٹر 10 یا 15 ڈیز پیپر اٹیمپٹ کیا ہے انہوں نے ڈیفینیٹلی اپنے کلاس فیلو سے کنسرن کیا ہوگا، بہت سا مٹیریل ان سے اس کویسچن بینک سے ان کے پاس چلا گیا ہوگا۔ دوسری چیز جو اس میں ہے کہ اگر کوئی اس کے اندر بہت زیادہ اس مرتبہ ڈیٹا بیس کے اندر پرابلمز آئیں، اگر کسی ڈیٹا بیس کے پرابلم کی وجہ سے کوئی اسٹوڈنٹ پیپر اٹیمپٹ کرنے میں ناکام رہا ہے تو اس کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ دوسرے دن دوبارہ پیپر اٹیمپٹ کر سکے۔ اس میں ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ کی محنت کا یا اس کی سٹرگل کا، اس کے پیرنٹس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ اگر کمپنی کے اپنے فالٹ کی وجہ سے یا پی ایم سی کے فالٹ کی وجہ سے پیپر اٹیمپٹ کرنے سے رہ جاتا ہے تو اس کی ساری لائبلٹی جو ہے پی ایم سی کے جو عملہ ہے اس کے اوپر آتی ہے یا ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے والی کمپنی کے اوپر آتی ہے۔ پھر تیسری بات جو اس کے اندر ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پہلے ان کی آنسر شیٹ دی جاتی تھی اور اس آنسر شیٹ کے اوپر جب اس کا رزلٹ آتا تھا تو وہ اپنے آپ کو ایویلویٹ کر رہا تھا کہ میرے ساتھ کہیں زیادتی تو نہیں ہوئی، میں نے اس کویسچن کا آنسر یہ اٹیمپٹ کیا تھا، اس کو چینج تو نہیں کیا گیا، اس مرتبہ یہ طریقہ کار بھی نہیں کیا گیا۔ اب یہ تھے وہ اسٹوڈنٹ نے میں نے 2 3 4 آپ کو مسائل بتائے۔ اب آ جائیں 2 حصوں میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں بیسیکلی یہ پرابلم کہاں سے ارائز ہوا۔ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت سے کنسرنز کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن جو ہے ان کے پریزیڈنٹ نے پی ایم سی کے کریکٹر کے اوپر اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور جو اس سال 2021 کے اندر طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا تھا ٹینڈرنگ کا، اس کے اوپر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔
डेफिनेटली हम चूंकि फील्ड के लोग नहीं है, वो फील्ड के लोग हैं, उनको पता है कि पीएमसी किस तरीके से कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज बनाती है। पाकिस्तानी कौम को शायद याद हो ना हो, मुझे ये याद पड़ता है कि कोई एक साल ऐसा गुजरा नहीं है जिसके अंदर पीएमसी के इस इवेंट को कंट्रोवर्शियल डिक्लेयर नहीं किया गया। उसमें लोगों का कसूर नहीं है, पीएमसी की पॉलिसीज का कसूर है। पहले दिन से ये इदारा बनना एक अच्छी बात थी, एक अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट का, लेकिन पहले स्टेप से ही ये कंट्रोवर्शियल आई है इसकी सारी पॉलिसी। अब आ जाए कि दूसरी बात, किस कंपनी को टेंडर दिया गया और इसकी करप्शन की, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, इसकी इब्तिदा कैसे हुई। ये 4 मई को 2021 को ये टेंडर फ्लोट हुआ। पीएमसी ने ये टेंडर अखबारात के इश्तिहार दिया कि पीएमसी को एक ऐसी कंपनी की जरूरत है जो ऑनलाइन टेस्टिंग का एक्सपीरियंस रखती हो, और उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया कि ये 2.25 लाख से 1.5 लाख से 2.25 लाख तलबा की अरेंजमेंट कर सकती हो। और उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के 20 मुख्तलिफ शहरों के अंदर 2500 से 3000 तक सिस्टम इंस्टॉल करने हैं, और जो कंपनी क्लाउड बेस ये सिस्टम हमें देगी उसको इसके अंदर तरजीह दी जाएगी। और साथ ही बताया कि 30 मिनट के अंदर उस कंपनी पे ये लायबिलिटी होगी कि डाटा एनालिसिस के साथ 30 मिनट के अंदर उसका रिजल्ट को हमें देगी। और अखबार इश्तिहार के 7 दिन के अंदर ये आपने वो टेंडर कंपनियों ने जमा कराना था। जब 4 मई को ये टेंडर आया तो 7 दिन इसके बनते थे 10 मई तक 2021 तक, और शाम 5 बजे तक की उसके लिए डेडलाइन थी, जो कि बाद में बढ़ाकर 17 मई तक कर दी गई। मतलब आप कह लें कि 7 दिन इसमें मजीद इजाफा कर दिया गया। अब ये देखें कि कंपनी ने पहली चीज जो पीएमसी ने अपने टेंडर में फ्लोट की अखबार इश्तिहारात के अंदर, वो ये थी कि डाटा एनालिसिस के साथ 30 मिनट के अंदर ये रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट को। अगर तो इस पूरे इवेंट के अंदर स्टूडेंट को 30 मिनट के साथ रिजल्ट मिला है और डाटा एनालिसिस भी साथ दिया गया है, इसका मतलब है कि टेंडर जिस भी कंपनी को मिला उसने अपना क्राइटेरिया फुलफिल किया, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। मगर चूंकि ऐसा नहीं हुआ, पीएमसी ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, स्टूडेंट इसके लिए परेशान है, वालिदैन इसके लिए परेशान है। इसके साथ ही आपको ये बताऊं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को मिला, ये सिंगल मेंबर कंपनी है, सोर एजुकेशन एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सोर टेस्टिंग एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका नाम है। ये इस्लामाबाद के एक सेक्टर I-10/3 के अंदर स्ट्रीट नंबर 9 में वाक़ है, और जो SCCP की वेबसाइट के मुताबिक इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये 0175598 है। ये कंपनी, जब आप इसका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से लोगों ने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उनके बकौल इसकी रजिस्ट्रेशन 5 मई को हुई थी। पीएमसी ने जो अखबार इश्तिहार दिया, आप ये कह लें कि वो 4 मई का है, और कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है ये 5 मई को, जबकि SCCP की अपनी वेबसाइट के मुताबिक इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है 21/5/2021। आप उसकी वेबसाइट पे जाके सोर्ट ऑनलाइन टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन का ये देख सकते हैं, आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, ठीक है। उनकी अपनी वेबसाइट के मुताबिक 21 है, यानी 17 तारीख को ये आपने टेंडर जमा कराने की, कोर्ट जमा कराने की तारीख थी, और 21 तारीख को ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड हो रही है। ये दोनों डेटें आप कैटर कर लें, 5 मई वाली भी और 17 मई वाली भी। अब इसके ऊपर जब लोगों ने पीएमसी के जो प्रेसिडेंट हैं अरशद तकी साहब, उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हमने तमाम चीजें सिंगल वर्ड में, सिंगल सेंटेंस के अंदर तमाम चीजें रूल के मुताबिक की हैं, कहीं भी कोई रूल से हट के हमने चीज नहीं की। मगर इसके ऊपर आपको बताता चलूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने इसके ऊपर इनको लेटर भी लिखा कि ये टेंडर देते हुए पेपरा रूल को वायलेट किया गया। पेपरा रूल अब क्या है
कि कोई भी टेंडरिंग जब होती है, इसका एक तरीका कार गवर्नमेंट ने बनाया हुआ होता है कि आप इस वेबसाइट के ऊपर और अखबार के अंदर इश्तिहारात दें, कंपनियां आपको अपनी कोड देंगी, उसके बाद उनकी कोड की एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग होगी, फिर उसका क्राइटेरिया चेक किया जाता है, जो बिडर इसका या जो कंट्रैक्टर उसकी कंपनी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है और वो कोट भी कम दे रहा है, उसको ये टेंडर दे दिया जाता है। अब जब इनको टेंडर दे दिया गया, ये पीएमसी ने जवाब दिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कि पाकिस्तान के अंदर, आप ये देखें कि ड्रामा कहां से शुरू होता है, कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 कंपनीज ऐसी थी जब हमने राब्ता किया, ये इश्तिहार फ्लोट किया, जिन्होंने हमसे राब्ता किया या हमने उनसे राब्ता किया, जो इंटरनेशनल एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रही थी। एक उनमें पियर्सन थी, दूसरी प्रोमेट्रिक थी। जब इन दोनों से राब्ता किया हमने, इन्होंने कहा कि हम इस कैपेसिटी के मुताबिक आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते। हमने अखबार में इश्तिहार दे दिया और 14 कंपनीज ने उसके अंदर हिस्सा लिया। 2 कंपनीज के अलावा बाकी सारी की सारी कह रही थी हम जितने भी रिसोर्सेज हैं ये थर्ड पार्टीज के इस्तेमाल करेंगे। ये पीएमसी का जवाब बता। थर्ड पार्टी से मतलब है कि कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर या मुख्तलिफ स्टेशन पे जो ऑलरेडी पीसीज और उनका सिस्टम इंस्टॉल है उनको इस्तेमाल करेंगे। 10 कंपनी ने जब ये जवाब दिया तो पीछे 2 कंपनीज बाकी बच गई। इसमें से भी एक कंपनी ने कहा कि हम इतनी बड़ी कैपेसिटी के अंदर, इतनी बड़ी तादाद के अंदर स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखते। फिर हुआ क्या कि आज आके एक ही कंपनी बच गई, वो थी स्लोट टेस्टिंग, और ये उस्मान राशिद साहब इसके चेयरमैन भी हैं और फाउंडर भी हैं। आपको पता है कि इसका एक एजुकेशन नेटवर्क भी है जो लाहौर से शुरू किया था, बड़ी अच्छी सर्विसेज ये दे रहे हैं, ठीक है, सोर एजुकेशन के नाम से। अभी ये सोर टेस्टिंग और ऑनलाइन एग्जामिनेशन था। वो कंपनी जो पीएमसी के इश्तिहार देने के भी बाद में वो 5 तारीख को या 21 तारीख को रजिस्टर्ड होती है, हाउ इट इज पॉसिबल उसके पास इतनी बड़ी कैपेसिटी है? क्या उसका क्राइटेरिया चेक किया गया? क्या उसकी कैपेसिटी को चेक किया गया? या सिर्फ उनके सिंगल मेंबर जो कंपनी है उन्होंने वर्बल कहा कि हाँ हम इस कैपेसिटी को फुलफिल कर लेंगे, पेपरा रूल के मुताबिक क्या क्राइटेरिया चेक करने का ये तरीका है? और पीएमसी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कहीं पे नहीं बताया, उन्होंने अपनी डिटेल बताई कि हमने इस तरीके से इश्तिहार दिया, मगर ये एक्चुअली घपला तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अंदर जाके हुआ, जिन्होंने ये जल्दबाजी और उजलत के अंदर इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया है, और फिर पीएमसी ने उसी कंपनी को टेंडर दिया है इसका। उनकी कैपेसिटी किसने चेक करनी थी? कैपेबिलिटी किसने चेक करनी थी? उसका सिस्टम किसने चेक करना था? क्या उनसे जो फाइनेंशियल श्योरिटी ली जाती है पेपरा रूल के मुताबिक वो ली गई थी या नहीं ली गई थी? बल्कि उन्होंने तो प्री रिलीज जो फंड है 11 करोड़ 55 लाख के, इनकी भी डिमांड दे दी थी और पीएमसी ने उनको रिलीज भी कर दिए थे कि ये आप फीसों, जो बच्चों की फीसें आई थी इनमें से ये आप डिडक्ट कर लीजिएगा। हालांकि जो कंट्रैक्टर होते हैं नेशनल पेपरा रूल के मुताबिक, उनको जब कोई टेंडर मिलता है तो वो अपनी इकोनॉमिक श्योरिटी जमा कराते हैं कि अगर हम ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते हैं तो ये वर्थ है हमारी इकोनॉमिक। किसी पे पीएमसी ने एक्शन नहीं लिया गया और पाकिस्तान में लाखों बच्चों का मुस्तकबिल उस कंपनी के हाथ में दे दिया गया जो इस इश्तिहार के पहले या बाद में रजिस्टर्ड हुई थी। अब इसके ऊपर तुलबा के जो स्टूडेंट यूनियंस हैं मुख्तलिफ, और बिलखुसूस मुस्तफी स्टूडेंट मूवमेंट और उसके जो लीडर हैं चौधरी इरफान यूसुफ साहब, वो पीएमसी के बाहर धरना दे के बैठे हुए हैं। आज चौथा दिन है, वालिदैन भी उधर है, सिविल सोसाइटी भी उधर है, जिन लोगों ने जिन बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है वो भी उधर है। पीएमसी उनके साथ किसी किस्म का डायलॉग करने के लिए उनको एंगेज नहीं कर रही। गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा उनके साथ नहीं जा रहा। ये आप हजारों लाखों तुलबा का मुस्तकबिल दाव पे लगा दें, जिन गरीब वालिदैन ने अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया होता था। ये एक फील्ड ऐसा है जिसके अंदर उनके पास चांस होता था वो एंट्री टेस्ट को बीट करे और उनका बेटा भी डॉक्टर बन जाए। कितनी माओ ने अपनी आंखों में सुहाने सपने सजाए होंगे, कितने वालिदैन अपनी झुकी हुई कमर के साथ उम्मीद लगा के बैठे होंगे,
اور ان کی امید کی کرن ابھی اسٹوڈنٹ خود چاہیے تو یہ تھا میڈیا کو ہائی لائٹ کرتا، سول سوسائٹیز کو ہائی لائٹ کرتی، سیاسی جماعتیں اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتی، یوٹیوبر بڑے بڑے دعوے کرنے والے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے، مین اسٹریم میڈیا اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتا، مگر سب کو ریٹنگ کے چکر میں سانپ سونگ گیا ہے، اور وہ ماؤں کے بچے ہیں جو کھلے آسمان کے تلے اپنا حق لینے کے لیے، اپنے بھائیوں بہنوں کے مستقبل کے لیے آج چوتھا دن ادھر بیٹھے ہیں، ان کو کوئی انگیج نہیں کر رہا ہے، ان کو کوئی تسلی تشفی نہیں دے رہا ہے، وہ کھاتے ہیں ادھر، پیتے ہیں ادھر، سوتے ہیں ادھر، آج 4 دن ہو گئے ہیں، اور گورنمنٹ اس کے اوپر اتنی بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جیسے وزیر اعظم عمران خان اس سے لا علم ہے اسلام آباد کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، وزیر اعظم کی کابینہ اس سے لا علم ہے، چونکہ یہ تو ایک پروسیس انہوں نے بنایا ہوا پی ایم سی کا کہ اس کے اندر اپنوں کو نواز کے اوپر لے کے جانا ہے، غریب کے بچے رولتے ہیں وہ سڑک پہ مر جائے کوئی نہیں ان سے پوچھے گا، کوئی نہیں ان کی داد رسی کے لیے جائے گا، کوئی نہیں ان کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے جائے گا۔ ہماری سول سوسائٹیز سے، طلباء سے، طلباء تنظیموں سے، دیگر لوگوں سے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان اسٹوڈنٹ کے پاس جائیں، ان کی لاجسٹک سپورٹ دیں، ان کو مارل سپورٹ دیں، ان کو اخلاقی سپورٹ دیں، کم از کم کوئی تو ہے جو پاکستان کے اندر طلباء کے حق کے لیے بھی اٹھا ہے، اپنی آواز بلند کی ہے، طلباء کی آواز بنے، طلباء کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے ان کی آواز بنے، ورنہ آپ دیکھ لیں سارا میڈیا ریٹنگ کے چکر میں اس ایشو کو نظر انداز کر کے وہ اپنی جو ان کی ریٹنگ بنتی ہے جس سے وہ جناب جبر کا ایشو اٹھاتا ہے۔ یہی طلباء اگر صرف اس سے بھی ایک حصہ ان کا اسلام آباد کے اندر اکٹھا ہوا ہوتا، انہوں نے روڈ پہ ٹائر جلا کر کوئی ایکٹیویٹی کی ہوتی، میں دیکھتا ہوں کس طرح لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز، حکومتی ادارے، حکومتی نمائندگان حرکت میں نہ آتے، وہ پر امن ہے، اس لیے آپ کے ذہنوں کو اپیل نہیں کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے ذہن اس طرف نہیں مائل ہو رہے۔ خدا کے لیے یہ قوم کے بیٹے ہیں، یہ قوم کی بچیاں ہیں، یہ قوم کی مائیں ہیں، یہ قوم کی بہنیں ہیں، یہ قوم کا مستقبل ہے، یہ قوم کا فیوچر ہے، یہ انہوں نے اپنی آنکھوں میں بہت سے اس قوم کے لیے خواب سجائے ہوئے ہیں، وہ اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں راتوں کو خوابوں کے اندر، خدا را ان کے پاس جائیں، ان کی آواز بنیں، ان کو تسلی دیں، تشفی دیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اس مسئلے کے اور بھی بہت سے حل ہیں، وہ پھر کسی ویلاگ کے اندر ہم بات کریں گے، اس کے اندر کون کون سی مزید ٹیکنیکلٹیز ہیں۔ بہت شکریہ۔